کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگ परिवार نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی۔ سنو سنگ परिवार، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شارف خان۔ آج 6 دسمبر سن 2025 ہے، لیکن یاد کریے وہ دن 6 دسمبر 1992 کا جب لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کرنے کا کام کیا تھا۔ پورے بھارت سے الگ الگ جگہوں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اکٹھا کیا گیا تھا اور بابری مسجد کو شہید کرنے کا کام کیا گیا تھا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والے کچھ لوگوں نے تو واپس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنی ساری زندگی مسجدوں کو بنانے میں لگا دی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا تھا بابری مسجد کو شہید کر کے، اس کا جو بوجھ تھا وہ ان کے من کے اوپر رکھا رہا تھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ MIM پارٹی کے جو وریشٹ نیتا ہیں اسد الدین اویسی صاحب، وہ آج آئے ہیں اور ایسے آئے ہیں کہ ایسے گرجے ہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کو یہ یاد دلایا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو کیسے لوگوں نے شڑینتر رچا بابری مسجد کو شہید کرانے کے لیے، اور دیش کے الگ الگ حصوں میں تمام ایسے لوگ موجود تھے جو بابری مسجد کے اینٹیں، کوئی 1 اینٹ، کوئی 2 اینٹ، کوئی 4 اینٹ لے کر کے اپنے گھروں کو آیا تھا۔ اور اینٹیں لانے کے پیچھے کا کارن کیا تھا؟ یعنی کہ اپنے پریوار اور گاؤں بستی کے جو ان کے لوگ تھے ان کو دکھانا کہ دیکھو ہم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ بڑی فخر کی بات ہے۔ ادھکتر ان میں سے لوگ آج تک ریگریٹ کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں اور ہمیشہ معافی مانگنے کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام کو قبول کر لیا تھا، جنہوں نے اور ہمیشہ اور پوری زندگی اسلام کی خدمت میں ہی لگا دی تھی۔ فی الحال دوستو یہ تو ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، لیکن اسد الدین اویسی نے جو دمدار بھاشن دیا ہے، اسد الدین اویسی نے جو بابری مسجد کی شہادت والے دن ساری دنیا کو سمبودھت کرتے ہوئے اپنے ایموشن، اپنا نظریات کو سامنے رکھا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی بہار کے اندر اسد الدین اویسی نے الیکشن لڑا، اس میں کافی ان کے لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسی کو دیتا ہے جو اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی تو جتنے بھی نمرود اور فرعون جیسے بادشاہ بھی چاہیں کیوں نہیں بن جائیں، اللہ ان کو زمین کی تہ میں گھسیڑ دیتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اسد الدین اویسی کا دمدار بھاشن ہے اور اس کو سن کر آپ کو یقیناً بہت کچھ جاننے کو ملنے والا ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھیے آپ۔ اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا۔ اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگ परिवार نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا جب تک دنیا رہے گی۔ سنو سنگ परिवार، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو۔ اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے۔ نہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ، مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں، دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام وہاں بھول جائیں، نلی کے میسیکر کو بھول جائیں۔ کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟
महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका परपोता, बापू का परपोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता। ये बापू के परपोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था? प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेक्युलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिए मालूम आपको? मालूम? क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम? मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर
ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک. یہ ہوا میرے بھائی. یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی, مگر افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں, ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے, کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے. اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں. مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہندوستان کے غیور مسلمانوں, یہ وطن ہمارا ہے, ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو, تم سیاست میں حصہ لو, اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی, کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے, اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو, کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا سیاست میں بھی. نماز کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو, تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ, کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو, دوڑتے ہوئے جاؤ, کم سے کم اس وقت تو جاؤ امام صاحب اللہ کو جا کے چلے جا کے, کم سے کم اس وقت چلے جاؤ, رکوع میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ, اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے, مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں, نیند آنکھیں بند ہو رہی, ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی, دیکھ رہے کیا ہوا, اپڈیٹ کر رہا ہوں, فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی, تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں, سیاست میں حصہ لو, مسجدوں کو آباد کرو, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے, مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے. انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ کی سازشیں حکومت کرے گی, ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان, ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ, بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو, فجر نہیں مس ہوتی, ٹھہرو. جتنا بھی حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں. یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے, اب آپ کو نکلنا پڑے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی. یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے, مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی, ہم نے محنت کی, جستجو کی, اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی, دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے.
दूसरे सब के लोगों की गर्दन मारी गई, तीसरे सब के लोग आके ठहरे। चंगेज खान ने कहा तीसरे की गर्दन मार दो। पूरी मस्जिद में जितने नमाजी थे सबकी गर्दन काट दिए। उसके बाद चंगेज खान ने बुखारा की जामा मस्जिद में बुलाकर शराब और सुअर का इंतजाम किया। मगर क्या हुआ? आज भी जामा मस्जिद बरकरार है, उज़्बेकिस्तान में इस्लाम जिंदा है। सुनो, भारत से इस्लाम मुक्त करने की साजिश करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम जुल्म करेगा मगर इतना जुल्म नहीं कर सकता कि दुनिया से इस्लाम को मिटा सके। चंगेज खान तातारियों ने 40 दिन तक बगदाद को जलाया, मगर चंगेज खान का पड़पोता दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज हालात नासाजगार जरूर है, मगर याद रखो, ये आरएसएस को पहचानो, आरएसएस को पहचानो। तुम याद रखो, ये आरएसएस वो है जो हमसे कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों तुम्हारे इकबाल के दिन चले गए, मुसलमानों तुम्हारे इल्म के कुएं सूख गए, मुसलमानों तुमको देखना है तुम्हारी आंखों से देखना है, तुमको अगर सुनना है तुम्हारी कानों से सुनना है। ये आरएसएस नौजवानों से कह रही है कि तुम्हारे दिलों में दिमागों में हम ये चीज डाल देंगे। ये निसाब तब्दील करना चाहते हैं। ये आरएसएस वो है जो नौजवानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। नौजवानों समझो आरएसएस की साजिश को, इनको गुलाम मत बनो, तुम बराबरी हासिल करो। बराबरी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। ये आरएसएस की साजिश को समझना ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, याद है आपको वो दिन 6 दिसंबर 1992 में? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस दिन को भूल जाते हैं। ब्लैक डे के रूप में इस्लामिक समाज के अंदर इसको मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आने वाली जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो केवल रील्स के अंदर, कॉमेडी के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर पूरी तरह से खो चुकी है। उसको अपने इतिहास को याद रखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों से अगर जहन हटाए, ध्यान हटाए, तो फिर उसको ये समझ में आए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारे करने के काम क्या है। लोगों के अंदर भाईचारा जिंदा रखने की भूमिका इस्लाम निभाता है। लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलकर रहने की बात इस्लाम सिखाता है। ऐसे कितने ही बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने ही महल के अंदर मस्जिद बनाई, तो उसके साथ साथ साइड में मंदिर भी बनवाया, कि उन्हें पता था कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर गैर मुस्लिम हैं जो अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करेंगे, तो उनके लिए मंदिर बनवा कर भी दिया। आप ज़रा जहन पे जोर डालकर इस बात को सोचिए कि अगर वो बादशाह बाइज्ड होते, अगर वो बादशाह ये कहते कि नहीं भाई हम तो तलवार के जोर पर इस्लाम को फैला देंगे, तो क्या वो मंदिर बनवाते? बादशाहत के दौर में कोई भी लोकतंत्र तो था नहीं उस समय में जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। वो कुछ भी करते, लोग उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे। लेकिन ऐसे माहौल में भी उन्होंने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के चलना है, और हर एक को ये आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, अपने तौर तरीके से रह सकता है। और आज के समय में, सन 2025 के समय में, जब इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की मिसाल है, तो ऐसे समय में भी लोग ये कहते हैं कि नहीं हम मस्जिद को तोड़ेंगे और मंदिर बनाएंगे। आप ये लगा लीजिए उनकी जहनता, उनकी मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है। फिलहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाषण सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।